Telangana rumbling among BJP cadre as loyalists fear missing out. The Malkajgiri seat, the largest parliamentary segment in Telangana, seems to be eye of the storm. Even as the state BJP leaders are attending a party parliamentary board meeting in Delhi, deliberating candidates for the upcoming Lok Sabha polls, the discontent is brewing among the party cadre back home. The ire of the party workers is targeted at parachute leaders, especially in key seats like Malkajgiri. Party workers allege that the state leadership is gatekeeping access to the central leadership. Speaking to the Times Now Indiana, TNI on the condition of anonymity, a ticket aspirant said, "We are not able to have a frank exchange of views with central leaders. There is no one to listen to the opinions from the ground. We are being ignored." He alleged that the leaders from other parties and businesses are being given more important than workers who have been with Sangh Parivar since their college days. The Malkajgiri seat, the largest parliamentary segment in Telangana, seems to be the eye of the storm. Leaders like Itala Rajendar, Muralidhar Rao, Kuna Srisailam Gaud and M. Komraya are among those vying for the high-profile seat. The ticket aspirant asked, how can Itala Rajendar get a ticket after failing miserably so far? He has also not kept his promise to bring leaders from other parties into BJP. He said that if Komraya is given the ticket, it will be unfair to the cadre. The aspirant also expressed his disappointment over the removal of Bandi Sanjay as the BJP state president. When Sanjay was heading the party, we could tell people that we would come to power in the state. When he was removed without a reason, it sent a message that the BJP is not in contention for power. He rued. When Sanjay was heading the party, we could tell people that we could come to power in the state. When he was removed without a reason, it sent a message that BJP is not in contention of power. He rued. Stating that the BJP won 8 assembly seats because its candidates worked on the grassroots levels, he said that such leaders should be given the spotlight. Another BJP leader lamented that the precedence is being given to the caste and cash over services to the other party. He claimed that a film producer, Dil Raju, is said to be aspiring for the Lok Sabha seat. What does a man have to do with the party? He asked. Recalling that the Haryana governor Bandaradu Dattatraya's daughter was refused the Mushirabad ticket, he said that this is how the state unit is treating its senior leaders. Pointing out that 80 seats were given to the new leaders in the last assembly polls, he said that more than 50 of them are nowhere to be seen after the BJP's defeat. He said, if you give tickets to the people who are loyal to the party, they will stay irrespective of the results. Speaking to the TNIE, BJP OBC Morcha National President K. Lakshman said that the list of the candidates is expected to be out in a week. Idaithe rashinro idi akshara satyam. Ee kathanam edaithe complete gundo dinni oka constituency ki paramitam cheyakunda as a whole Telangana ku paramitam chesi maatladite idi akshara satyam. Evariki nachina nachakapoyina. పార్టీ క్యాడర్లల్లో తిరిగినోళ్ళము, పార్టీలలో ఉన్నోళ్ళము, పార్టీ కార్యకర్తలతోని ఇప్పటికీ సత్సంబంధాలు ఉన్నోళ్ళము, గ్రౌండ్ను నమ్ముతాము, గ్రౌండ్లోనే ఉంటాము, గ్రౌండ్తోనే పనిచేస్తాం కాబట్టి చెప్తున్నాం. ఫ్యాక్ట్ ఏందనంటే కార్యకర్తలకు నాయకత్వానికి బ్రిడ్జ్ లేదు. కార్యకర్తలనంటే ఒక టిష్యూ పేపర్లు అయిపోయింది రియల్. కార్యకర్తల మనోభావాలకు, కార్యకర్తల మన స్పందనకు వెయిటేజ్ పెద్దగా లేదు. నాయకుల పేర్లు తీసుకొని మాట్లాడడం కంటే ముందు నేను ఈ స్టేట్మెంట్కి వస్తా. ఏందనంటే ఈ స్టేట్మెంటే ఫస్ట్ తప్పు. ఏందనంటే వెన్ బండి సంజయ్ వాస్ హెడింగ్ ది పార్టీ, వీ కుడ్ టెల్ పీపుల్ దట్ వీ కుడ్ కమ్ టు పవర్ ఇన్ ద స్టేట్. వెన్ హీ వాజ్ రిమూవ్డ్ వితౌట్ ఎ రీజన్, ఇట్ సెంట్ ఎ మెసేజ్ దట్ ది బీజేపీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ కంటెన్షన్ ఫర్ పవర్. ద మెసేజ్ ఈజ్ రాంగ్. మీరు కేంద్ర అధిష్టానాన్ని అవమానించినట్టు అవుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్తో. ఈ మాటలు ఎవరు మాట్లాడారో నాకు తెలియదు, కానీ కేంద్ర నాయకత్వాన్ని మీరు అవమానించినట్టు అవుతుంది. కేంద్ర నాయకత్వం అందులోనే ఇదే కథనంలో రాసిండ్రు. ఇక్కడ ఉన్న రాష్ట్ర నాయకులు కేంద్ర నాయకుల దగ్గరికి ఓనీకే గేట్ కీపర్లు అయిపోయినరు, పోనిస్తలేరు, మా మనోవేదన చెప్పుకుందామంటే చెప్పనిస్తలేరు అని అన్నారు. సో ఇవాళ బండి సంజయ్ అనే వ్యక్తిని లేదా రాష్ట్ర అధ్యక్షుని మార్చిండ్రు అని అంటే అదేదో ఒక నలుగురు పోయి చెప్తే మారేది కాదు. అధిష్టానం నిర్ణయిస్తేనే మార్చింది. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్తోని అధిష్టానాన్ని ధిక్కరిస్తున్నారా? అధిష్టానానికి తెలియకుండానే ఈ డెసిషన్ అవుతుందా? అధిష్టానానికంటే ఎక్కువ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటోళ్ళకు ఉంటుందా?
అన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొనే అత్యంత ఓపిక ఉన్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. జనరల్గా ఏది కూడా హేస్టీ డెసిషన్స్ తీసుకొని పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. ఆచి తూచి అడుగులేసి కార్యకర్తల మన్నన, కార్యకర్తల మనోభావన అర్థం చేసుకుంటూ ముంగటికి పోయేది భారతీయ జనతా పార్టీ. నేనే కాదు నలుగురితో మనం అనే భావించేది, బాధ్యత నేర్పేది, బాధ్యతగా నడిచేది భారతీయ జనతా పార్టీ. సో ఈ బాధ్యత అననే ముచ్చటకు వచ్చినప్పుడు ఒకరికి బాధ్యత ఇచ్చినా, ఒకరికి బాధ్యత తీసినా, బాధ్యతల ఉన్నోళ్ళే ఆ బాధ్యత ఇస్తారు, బాధ్యత తీస్తారు. ఎవరికి ఏ బాధ్యత ఇయ్యాలనో ఆ బాధ్యత ఇస్తారు. సో ఆ నలుగురుకో కోన్కిస్క గొట్టంలో చేతిలో అందరి చేతులలో ఉండదు అది. సో అధిష్టానాన్ని ధిక్కరించినట్టు అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏందనంటే, మనకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఆ ఛాన్స్లో మనకు గౌరవం దక్కినప్పుడు, ఆ గౌరవంలో ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ద కంప్లీట్ స్టోరీ. ప్రతి ఒక్కడు ఫెయిల్ అవుతాడు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఓటమి అనేది రుచి చూడాల్సిందే. అది ప్రకృతి నీతి. ఓడినోడు దాన్ని ఏమంటారు, చరిత్రహీనుడు కాడు, పడ్డోడు చెడ్డోడు ఎప్పుడూ కాదు. ఆ ఓటమి మనకేం పాఠాలు నేర్పింది, ఆ ఓటమి పాఠాలను మనము పదును ఎట్లా చేసుకోవాలా, పదును చేసుకున్న మన అస్త్రాలను ఎప్పుడు ఆవాహనం చేయాలా, తద్వారా పార్టీ నిర్మాణం గుణాత్మకంగా ఎట్లా చేయాలా, ఆ గుణాత్మకంలా నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఎఫర్ట్ ఎంత ఘనాంతకంగా పార్టీని లేపుతున్నది అనే తోడే క్రియాశీల నాయకుడు ఏ పార్టీకైనా. నేనే, నాతోనే, నేను లేకుంటే, నేను కష్టపడితేనే అనేది పార్టీ కాదు, కార్పొరేట్ కంపెనీ అవుతుంది. భజన, బానిసత్వం, కుటుంబ పార్టీల నైజం. ఒక జాతీయవాద పార్టీ అనంటే భారత్ మాతాకి జై, ఆ పార్టీ నైజం. వ్యక్తి భజన అనేది ఉండదాడ. సో పార్టీకి నాయకుడు ఎంత లబ్ధి చేసిండు అననే తత్వమే భారతీయ జనతా పార్టీ తప్ప, పార్టీ వల్ల నాయకుడు ఎంత లబ్ధి పొందిండు అననేది సిద్ధాంతం కాదు, ఉండొద్దు, అసలే ప్రోత్సహించొద్దు. ఒక వ్యక్తి పార్టీకి ఎప్పుడు శక్తి కాలే, రాలే, ఉండలే. కాషాయ జెండా ఎగిరేసినప్పుడు ముఖం మీద ఉన్న గర్వం, కాషాయ జెండాకు తలజించి చేసిన వందనం, నమస్తే సదా వత్సలే మాతృభూమి అని చెప్పి గర్జించిన గానం మన గురువు. కాషాయ జెండా, భారత్ మాతాకి జై, అదే అజెండా, అదే సిద్ధాంతం. మెడ వంచుతే ఆ ధ్వజానికే, మెడ దించుతే తిరంగాకే, గర్జిస్తే భారత్ పరాక్రమానికే, గౌరవిస్తే భారత్ని పొగిడినందుకే. ఈ కార్యాచరణ మిస్ అయితే సిద్ధాంతం మిస్ అవుతుంది. ఎన్నో ఉంటాయి. నేను ఇక పేర్లు తీసుకొని మాట్లాడాలనంటే మామూలుగా ఉండయి. ఆనాడు ఆ శ్రీరాముడి తమ్ముడే, నేను చరిత్ర కరెక్ట్ చెప్తున్నానో లేదో, కాకపోతే సన్నివేశానికి కూడా నేను సందర్భంగానే చెప్తా, అర్థమయ్యేటోళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఆ శ్రీరాముడి తమ్ముడికి తెలుసు రామాయణం ఎట్లా జరిగిందో. మర్యాద పురుషోత్తం రాముడి మర్యాద యుద్ధంలా, యుద్ధం తర్వాత యుద్ధ భూమిలా చూసిండు. సేవకుడికి పట్ల ఉన్న ఆ శ్రీరాముడి భక్తి, భక్తుడికి ఉన్న ఆ బాధ్యత, నిష్ఠ అన్నీ ఆ శ్రీరాముడి తమ్ముడికి అన్నీ తెలుసు. సో సంజీవని తెచ్చిండు కదా అని చెప్పి అన్న నిడిచిపెట్టి హనుమంతుని సంకన చేరలే ఆనాటి లక్ష్మణుడు. కటిక వనవాసానికి తీసుకొచ్చిండే నా అన్న
రాజ్యంలో ఉంటే సుఖశాంతులు నాకు ఉంటుండే అని చెప్పి ఎన్నడూ ఇడవలే తన మర్యాద పురుషోత్తం అన్నను. అది సిద్ధాంతం నేర్పే సిస్టంలో ఉండే గర్వం. ఒక ఐడియాలజీ మన వెన్నుపూస, అదే మనని పటిష్టంగా నిలబెడుతుంది. సో ఎస్, ఒక దగ్గర మనకు ఛాన్స్ దొరికినప్పుడు ఇంకొక దగ్గర మనం వేరేళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చి, సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ రేపు ఎట్లుంటుందని అంటే టుడేస్ వరల్డ్ కోఆపరేషన్ అని అంటే కలిసి గెలుద్దాం నడుమామా అని చెప్పి ముంగడికి తీసుకుపోతాం. కోఆపరేషన్ అంటే కాంపిటీషన్ అని అంటే తగ్గేదలే దీని తల్లి నేనే గెలవాలి అనన్న భావన మనసులల్లా ఉప్పొంగుతుంది, ఉద్యమిస్తుంది, ఉగ్ర రూపమై ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది, గెలవాలి అన్న స్వార్థాన్ని లోపలికి తీసుకొస్తుంది. అదే కోఆపరేషన్ గెలిపించాలన్న మమకారాన్ని మనందరినీ దగ్గరగా చేస్తుంది. మే భారత్ కా భారత్ మేరా అని మనసు నిండా అనిపిస్తుంది. క్యూకి మే రహూ యా నా రహూ, భారత్ అప్నా దేశ్ रहना चाहिए. భారత్ మాతాకి జై. సైనింగ్ ఆఫ్, మీ గిరీష్ దారామోని, మన చిత్రగుప్త్. జై హింద్ ఫ్రెండ్స్.